మార్నింగ్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం అబౌట్ రెసిడ్యూ థీరమ్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. అందులో పోల్స్ అంటే ఏంటి, అసలు రెసిడ్యూస్ అంటే ఏంటి, పోల్స్ ఎన్ని టైప్స్ పోల్స్ ఉంటాయి, సో అవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు వన్స్ అగైన్ సింపుల్ పోల్, ఒకసారి సింపుల్ పోల్ చూద్దాం. సింపుల్ పోల్ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఏ పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 1. ఆర్డర్ని బట్టి ఆ సింపుల్ని మనం చెప్తాము. ఆర్డర్ 1 ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ పోల్. ఆర్డర్ 1 ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ పోల్. If f of z is equal to z square by z minus 1 into z plus 2 whole square. Example ఇది. So if f of z is equal to z square by z minus 1 into z plus 2 whole square. ఇక్కడ 2 types of poles ఉన్నాయి చూడండి. వన్ వచ్చేసి z is equal to 1 is one of the pole. z is equal to minus 2 is another one of the pole. Okay. Here z is equal to 1 is a simple pole because this order is 1. This order is 1 and z is equal to minus 2 is a pole of order 2. So this is order z is equal to minus 2. So this is the order of 2. So z is equal to minus 2 is a pole of order 2 and z is equal to 1 is a simple pole. So pole nothing but this is a singular point. This is a singular point. Okay, singular points ne మనం ఇక్కడ poles అంటాం. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర that function is not analytic, that point is called pole. That point is called pole. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే అనలిటిక్ అవ్వదో ఆ పాయింట్ ని ఏమంటామంటే పోల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్సో సింగులర్ పాయింట్. ఓకే, ఇన్ దిస్ z minus 1, that is z is equal to 1 is a simple pole. That ఎందుకంటే దీని ఆర్డర్ 1 and z is equal to minus 2. So this is the pole of order 2. Pole of order 2. Or ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్పాలంటే if there exists a positive integer n such that limit z tends to a z minus a whole power n f of z is equal to some value is not equal to 0, then z is equal to a is called a pole of order n. Is called a pole of order n. సో ఇక్కడ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు z tends to a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దిస్ వాల్యూ is not equal to 0, is not equal to 0 అవ్వాలి. 0 అయినప్పుడు that is then z is called a pole of order n. Pole of order n. Okay. Next, essential singularity. So what is the essential singularity? If principal part of f of z contains an infinite number of terms, that is the series ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ ఏంటి లారెంట్ సిరీస్ లో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ అదేంటి సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity bn by z minus a whole power n contains an infinite number of terms. Then this is 1 to infinity kada, therefore this contains an infinite number of terms. Then the point z is equal to a is called essential point of f of z. In this case limit z tends to a f of z does not exist. So ikkada this contains infinite number of terms, then z is equal to a and z plus n, z tends to a, that is called essential point. అంటే z is equal to n మనము essential point అని చెప్పాలి అంటే ఈ కేసులో ఏమవ్వాలంటే లిమిట్ z tends to a f of z does not exist. f of z అనేది at the point a దగ్గర does not exist అవ్వాలి. Then that point a is called essential singularity. This is the essential singularity. Next, removable singularity. Removable singularity అంటే ఏంటో చూద్దాం. If the principal part of a function contains no terms, that is if bn is equal to 0. Principal part of the function contains no terms. No terms అంటే terms ని కంటైన్ చేయకపోతే అంటే that is if bn is equal to 0. That is if bn is equal to 0 for all n. Then the singularity z is equal to a is called removable singularity of f of z.
దీన్ని మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే ఒకటి చూడండి, ఈ దీంట్లో మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి. ఇఫ్ ఏ సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఒక సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర దట్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, ఒక ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అట. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే బట్ లిమిట్ జెడ్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎగ్జిస్ట్. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అనే ఫంక్షన్ ఒక ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర నాట్ డిఫైన్డ్ బట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ ఏమో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అదే పాయింట్ దగ్గర ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లా, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. దెన్ ద సింగులారిటీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిమూవబుల్ సింగులారిటీ. సో అలా ఎలా ఉంటుంది? సో ఫంక్షన్ ఏమో సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఆ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఫస్ట్, కానీ సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందట, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ఫంక్షన్. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ జెడ్ బై జెడ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ ఇక్కడ జెడ్ ప్లేస్లో జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సైన్ జీరో బై జీరో, సైన్ జీరో అంటే జీరో, జీరో బై జీరో అంటే జీరో బై జీరో, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ, దిస్ ఆర్ ఏమవుతాయి ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్. సైన్ జీరో బై జీరో అంటే ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ సైన్ జెడ్ బై జెడ్. జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ జీరో బై జీరో, సైన్ జీరో అంటే జీరో, జీరో బై జీరో, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్. అంటే ఇట్స్ నాట్ డిఫైన్డ్. కానీ సేమ్ జీరో దగ్గర ఇది చూడండి, లిమిట్ జెడ్ టెన్స్ టు జీరో సైన్ జెడ్ బై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇది మనకు తెలుసు స్టాండర్డ్ వాల్యూ. లిమిట్ జెడ్ టెన్స్ టు జీరో సైన్ జెడ్ బై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు చూడండి రిమూవబుల్ సింగులారిటీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సేమ్ ఫంక్షన్ అదే, పాయింట్ అదే, ఫంక్షన్ సైన్ జెడ్ బై జెడ్, పాయింట్ జీరో, దాని దగ్గర ఫంక్షన్ ఏమో నాట్ డిఫైన్డ్, లిమిట్ ఏమో ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఫంక్షన్ వచ్చేసి నాట్ డిఫైన్డ్, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. Therefore, z is equal to 0 is called removable singularity. Z is equal to 0 is called removable singularity. Okay, this is the removable singularity, about removable. Okay, వీటన్నిటి మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. డెఫినిషన్స్ ఎంత బాగా ఐడియా ఉంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడి నుంచి మీరు బాగా చేయగలరు కూడా ఈ టాపిక్స్. నెక్స్ట్ సింగులారిటీస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర సింగులారిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? సింగులారిటీస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. టేకింగ్ z is equal to 1 by t. టేకింగ్ z is equal to 1 by t in f of z. అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే f of 1 by t ని ఇలా తీసుకున్నాం, క్యాపిటల్ f of t. Then the nature of singularity at z is equal to infinity is defined to be the same as that of f of t at t is equal to 0. అంటే z is equal to infinity దగ్గర the nature of singularity at z is equal to infinity. z is equal to infinity దగ్గర the nature of singularity is defined to be the same. ఎక్కడ f of t, ఇక్కడ కూడా దీని దగ్గర కూడా అర్థమవుతుందా? z is equal to infinity, z is equal to infinity అయితే అదేంటంటే ఇది సేమ్ యాజ్ t is equal to 0. t is equal to 0 ఇచ్చినా కూడా సేమ్ అవుతుందంట. అంటే ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ f of z is equal to z cube has a pole of order 3, has a pole of order 3. So at z is equal to infinity, z is equal to infinity పెట్టామనుకోండి, since 1 by t is equal to 1 by t cube has a pole of order 3 at t is equal to 0, has a pole of order at 3 is equal to 0. అంటే ఇన్ఫినిటీ అయినా కూడా సో t is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, z ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, ఇక్కడ t ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, దాని ఆర్డర్ ఒకటే అయింది 3, హోల్ క్యూబ్ కదా, హోల్ క్యూబ్ ఆర్డర్ 3నే ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద నేచర్. దెన్ ద నేచర్ ఆఫ్ సింగులారిటీ at z is equal to infinity. అంటే z is equal to infinity పెంచినా కూడా z is equal to ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్లో z is equal to infinity ఉంచినా, ఈ ఫంక్షన్లో t is equal to 0 ఉంచినా కూడా
పోల్ ఏమైంది, ఆర్డర్ ఏమైంది, 3 అయింది, 3 అయింది. అంటే నేచర్ ఒకటే అయింది ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. నేచర్ ఒకటే అయింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే సింగులారిటీస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అంటారు. సింగులారిటీస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అని అంటారు. సో నౌ we discuss residues. So residues ని డిస్కస్ చేద్దాం. The coefficient of 1 by z minus a in the Lorentz series of expansion of f of z. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ 1 by z minus a. లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా. లారెన్స్ సిరీస్, టేలర్ సిరీస్, మెక్లారెన్ సిరీస్, 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ చేసాం దేంట్లో, ఫస్ట్ టాపిక్లో. అసలు యూనిట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎక్స్పాన్షన్స్, సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్. సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి, రెసిడ్యూ థీరమ్స్. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్. దాంట్లో మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ చేసాం. ఫస్ట్ వన్ టేలర్స్, సెకండ్ వన్ మెక్లారెన్స్, థర్డ్ వన్ లారెన్స్. లారెన్స్ సిరీస్లో మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసాం. అందులో మీకు ఐడియా ఉంటే ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ 1 by z minus a in the Lorentz series of expansion of f of z about the isolated singularity. Stop talking. Isolated singularity equal to a. So, the coefficient of 1 by z minus a in the Lorentz series of expansion of f of z about the isolated singularity z is equal to a is called the residue of f of z at that point. అంటే z is equal to a అనేది సింగులర్ పాయింట్, ఐసోలేటెడ్ సింగులర్ పాయింట్. అయితే లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్లో 1 by z minus a కోఫిషియంట్, 1 by z minus a కోఫిషియంట్ వచ్చేసి రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్. అంటే మనకు సిరీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వెళ్తాం కదా. సిరీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా టర్మ్స్ ఉంటాయి, స్క్వేర్ టర్మ్స్ వస్తాయి, క్యూబ్ టర్మ్స్ వస్తాయి. అంటే మనం n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to ఇన్ఫినిటీ, n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏంటి, ఇలాంటి టర్మ్స్ ఉంటాయి, హోల్ స్క్వేర్ టర్మ్స్, క్యూబ్ టర్మ్స్, అలా టర్మ్స్ చాలా ఎక్స్పాన్షన్లో ఉంటాయి. అందులో 1 by z minus a కోఫిషియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో that is called the residue of f of z at the point. Thus, the residue of f of z at z is equal to a is b1. So, ఏమవుతుందంట, అప్పుడు ఆ రెసిడ్యూని ఎలా తీసుకున్నాం, z is equal to a is b1. From Lorentz series, we know that the coefficient b1 is given by, b1 is equal to 1 by 2 pi I into integral f of z dz. Okay. b1 కోఫిషియంట్ అదట లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ లో b1 కోఫిషియంట్ ఏంటంటే 1 by 2 pi I into integral f of z dz. Therefore ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఈ టర్మ్ ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి, integral c f of z dz is equal to 2 pi I into b1. This is equal to 2 pi I into b1 అంటే residue of f of z at z is equal to a. దాన్ని ఇలా రాసాం, 2 pi I residue of f of z at z is equal to a. Okay, once again I repeat it. The coefficient of 1 by z minus a in the Lorentz series expansion of f of z about the isolated singularity z is equal to a is called the residue of f of z. అంటే లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది f of z. ఆ ఫంక్షన్కి మనము లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తాము. ఎలా రాస్తాము, సమ్ పాయింట్ ఇస్తారు, ఆ పాయింట్ దగ్గర, దట్ ఈస్ ద సింగులర్ పాయింట్, అది ఏ. ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఇచ్చిన ఫంక్షన్కి దాంట్లో 1 by z minus a ఉంటుంది కదా,
దాని కోఫిషియంట్ని మనం ఏమంటున్నామంటే రెసిడ్యూ అంటున్నాం. ఆ రెసిడ్యూని లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఏమవుతుందట, B1 అవుతుంది. సో ఆ B1 ఎలా ఉంటుందంటే 1/2πi ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్. దీని నుండి ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πi ఇంటూ B1. 2πi ఇంటూ B1 అంటే ఏంటి ఇక్కడ, రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్, రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో అదే రాసాం, రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2πi ఇంటూ residue of f of z at z is equal to a. This is the residues. This is the residues. Now, Cauchy's residue theorem. Cauchy's residue theorem. If f of z is analytic within and on a closed curve C, f of z అనేది analytic function within and on a closed curve C. ఒక క్లోజ్డ్ కర్వ్ ఉంది, ఆ కర్వ్లో వితిన్ అండ్ ఆన్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది అనలిటిక్ అవుతుంది. ఎక్సెప్ట్ ఎట్ ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ Z1, Z2, Z3 అండ్ సో ఆన్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లోని, ప్రతి ఫంక్షను, ప్రతి అనలిటిక్ ఫంక్షను ఏదో ఒక చోట, ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అనలిటిక్ ఫంక్షన్ కాదు. That point is called singular points or poles. That points are called singular points and poles or poles. ఏదైనా అనొచ్చు. అంటే ప్రతి ఫంక్షన్, ప్రతి అనలిటిక్ ఫంక్షన్ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎక్సెప్ట్ e⁻z మాత్రమే ఫైనైట్ అనే ప్రతి చోట అనలిటిక్ అవుతుంది. అనలిటిసిటీ ఫెయిల్ అయ్యేది ఏముండదు e⁻zకి, ఎక్సెప్ట్ e⁻z. బిఫోర్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్, చాలా ఫంక్షన్స్ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అది అనలిటిక్ ఫంక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దట్ పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ పోల్స్ ఆర్ సింగులర్ పాయింట్స్. సో అదే చెప్పాం, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ అనలిటిక్ విత్ ఇన్ అండ్ ఆన్ ఏ క్లోజ్డ్ కర్వ్. అనలిటిక్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక కర్వ్ విత్ ఇన్ అండ్ ఆన్లీ అనలిటిక్, except at finite number of poles Z1, Z2, Z3 and so on. Within C and R1, R2 and so on Rn be the residues of f of z. Residues of f of z. అంటే ఆ కర్వ్లో R1, R2, and so on R3 and Rn ఇవన్నీ ఏంటంట, రెసిడ్యూస్ అట. ఒక్కొక్క పోల్ దగ్గర ఒక్కొక్క రెసిడ్యూ, ఒక్కొక్క పోల్ దగ్గర ఒక్కొక్క రెసిడ్యూ. దెన్ ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్, ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ ఎలా రాస్తామంటే 2πi ఇంటూ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ సో ఆన్ Rn. ఓకే, therefore integral c f of z dz is equal to 2πi ఇంటూ ఇవన్నీ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద రెసిడ్యూస్ ఎట్ ద పోల్స్ విత్ ఇన్ సి. ఇవన్నీ ఏంటి, సి ఒక పోల్ దగ్గర R1 ఒక రెసిడ్యూ, C2 దగ్గర ఒక రెసిడ్యూ అండ్ సో ఆన్, ఇవన్నీ రెసిడ్యూస్, ఒక్కొక్క పోల్ దగ్గర రెసిడ్యూస్. ఇది 2πi ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ద రెసిడ్యూస్ ఎట్ ద పోల్స్ విత్ ఇన్ సి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద Cauchy's residue theorem. Cauchy's residue theorem. So Cauchy's residue theorem ఏం చెప్తుందంటే f of z is analytic within and on a closed curve except a finite number of poles Z1, Z2, Z3. ఒక ఫంక్షన్ f of z అనేది అనలిటిక్ అవుతుంది ఒక క్లోజ్డ్ కర్వ్ విత్ ఇన్ అండ్ ఆన్ ఎక్సెప్ట్ సమ్ పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ దగ్గర పోల్స్ R1, R2, R3 అండ్ సో ఆన్ Rn. Therefore, ఈ థీరం ఏం చెప్తుందంటే ఆ పోల్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తున్నారు, 2πi ఇంటూ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ సో ఆన్ Rn. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 2πi ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ద రెసిడ్యూస్ ఎట్ ద పోల్స్ విత్ ఇన్ సి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ డెఫినిషన్స్. దీస్ ఆర్ డెఫినిషన్స్. ఓకేనా, పోల్స్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ poles are zeros. Zeros are nothing but singular points.
నథింగ్ బట్ సింగులర్ పాయింట్స్. వన్స్ అగైన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను నిన్న క్లాస్లో కూడా. పోల్స్ అంటే సింగులర్ పాయింట్స్. సింగులర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడైతే అనలిటిక్ ఫంక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగులర్ పాయింట్, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ హియర్ పోల్స్. సో ఒకే ఒక సింగులర్ పాయింట్ ఉండి దాని నైబర్హుడ్లో ఎక్కడ there is no another singular points in the neighborhood of that point, then that pole is called, that point is called isolated singularity. That point is called isolated singularity. Isolated singularity ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక పాయింట్ సింగులర్ పాయింట్ అని చెప్తే దాని నైబర్హుడ్లో ఎక్కడా కూడా ఇంకో సింగులర్ పాయింట్ ఉండకూడదు. దట్ సింగులర్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోలేటెడ్ సింగులారిటీ. సో అలాగనే ఎసెన్షియల్ సింగులారిటీ, అలాగే రిమూవబుల్ సింగులారిటీ. ఎసెన్షియల్ సింగులారిటీ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అదేమవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతే ద పాయింట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఏ కాల్డ్ సింగులర్ ఎసెన్షియల్ పాయింట్. అదేంటి ఎసెన్షియల్ పాయింట్. ఆ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు. అండ్ రిమూవబుల్ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఫంక్షన్ నాట్ డిఫైన్డ్ అవ్వాలి, సేమ్ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవ్వకూడదు, సేమ్ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవబుల్. అండ్ ఇన్ఫినిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ద నేచర్ ఆఫ్ సింగులారిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 దగ్గర దాని నేచర్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే సింగులారిటీ ఫెయిల్ అవుతుందో ఏవేవైతే పోల్స్ ఉంటాయో వాటి దగ్గర మనం రెసిడ్యూస్ని కనుక్కుంటాం. సో ఈ రెసిడ్యూ ఏంటంటే 1/2πi ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ సి f1 f ఆఫ్ z dz. దీని గురించి కాచి రెసిడ్యూస్ థియరం చెప్తుంది. ఏం చెప్తుందంటే ఇంటిగ్రల్ సి f ఆఫ్ z dz ఈజ్ ఈక్వల్ 2πi ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ద రెసిడ్యూస్. ఒక్కొక్క పోల్ దగ్గర ఒక్కొక్క రెసిడ్యూ, సమ్ ఆఫ్ ద రెసిడ్యూస్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇంతవరకు నిన్న క్లాస్ నుంచి ఇంతవరకు మనము కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం. కాన్సెప్ట్ చెప్పాము, ఇప్పుడు చెప్తాం పోల్స్ అండ్ రెసిడ్యూస్ చెప్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు పోల్స్ అనేది రెసిడ్యూస్ అనేది మనం డెఫినేషన్స్లో చూసాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్లో చూద్దాం. ఫైండ్ ద poles and residues of f of z 1/z² - 1. సో ఫస్ట్ పోల్స్, ఆ పోల్స్ దగ్గర రెసిడ్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో చూద్దాం. లెట్ f of z is equal to 1/z² - 1. సో అది ఎలా ఉంది, a² - b² లా ఉంది. అంటే a + b ఇంటూ a minus b అని రాయొచ్చు. Therefore 1/z² - 1 is equal to 1/z - 1 into z plus 1. z plus 1 into z minus 1 ఎలా అయినా రాయొచ్చు. దీనికి మనము పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేయండి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే 1/2 into 1/z minus 1 minus 1/z plus 1 minus 1/z plus 1. ఇది ఎలా వచ్చింది, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే వచ్చింది. ఓకే, నౌ పోల్స్ ఆఫ్ f of z ఆర్ గివెన్ బై, పోల్స్ ఎలా కనుక్కుంటారో చూడండి. z - 1 ఇంటూ z plus 1, ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, జీరోకి ఈక్వేట్ చేయండి. ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 వస్తుంది. Therefore 1 and -1 are simple poles. సింపుల్ పోల్స్ అని ఎందుకన్నాము, వీటి ఆర్డర్ 1, వీటి ఆర్డర్ అబ్జర్వ్ చేయండి 1, వీటి ఆర్డర్ 1 కాబట్టి వీటిని సింపుల్ పోల్స్ అన్నాం. సో పోల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, డినామినేటర్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేసాం. ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు జెడ్కి వాల్యూస్ వచ్చాయి. దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ సింపుల్ పోల్స్. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ 1 కాబట్టి ఇక్కడ వీటిని ఏమన్నామంటే సింపుల్ పోల్స్ అన్నాం. నౌ టు ఫైండ్ ద రెసిడ్యూస్ ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,
we expand the function in Lorentz series in powers of z minus 1. అంటే మనం ఇక్కడ 1 దగ్గర -1 దగ్గర రెసిడ్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం 1 దగ్గర చేయాలి, -1 దగ్గర రెసిడ్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర రెసిడ్యూ చేద్దాం. లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. అప్పుడు ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏమొస్తుంది, z minus 1 వస్తుంది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే z minus 1 కదా. సో in Lorentz function in Lorentz series in powers of z minus 1, in powers of z minus 1. So we write f of z is equal to 1 by 2 into 1 by z minus 1 minus 1 by z plus 1. ఇక్కడ z minus 1 is equal to u అని తీసుకున్నాం. z minus 1 is equal to u అని తీసుకున్నాం. ఏమైంది అప్పుడు 1 by 2 into 1 by u minus ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 by u plus 2, 1 by u plus 2. సో ఎందుకలా రాసాము, z minus 1 కదా, z minus 1 అంటే ఇక్కడ z minus 1 ఈ టర్మ్ రావాలి అంటే ఈ టర్మ్ని దేనికి ఈక్వేట్ చేయాలి, z minus 1 plus 2, z minus 1 plus 2 రాయాలి అక్కడ. సో ఇక్కడ టర్మ్ నేను రాయొచ్చు z ప్లస్ 1ని మనకేం రాయాలంటే z minus 1 రావాలి. z minus 1 రావాలంటే ఇలా రాయాలి, z minus 1 ప్లస్ 2. సో ఇలా రాయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ అదే కదా, z ప్లస్ 1కి ఈక్వల్ అయింది కదా ఈ టర్మ్, అంటే z ప్లస్ 1 ఇలా రాయొచ్చు. z minus 1ని మనం ఏమనుకున్నాము, u అనుకున్నాం. u plus 2, u plus 2 కాబట్టి ఇక్కడ u plus 2 రాశారు, u plus 2 అని రాశారు. ఓకే, ఇప్పుడు 2తో మల్టిప్లై చేశారు. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 by 2u మైనస్ ఇక్కడ 2ని కామన్ తీశారు ఈ 2 టర్మ్ నుంచి, ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి 2ని కామన్ తీశారు. 2ని కామన్ తీస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1 by 2, ఇక్కడ 2 కామన్ తీశారు, 1 by 4, 1 by 4. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 by 2 కదా కామన్ తీసింది, 1 plus u by 2, 1 plus u by 2. తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే 1 plus u by 2 టర్మ్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళాం. 1 plus u by 2ని మనం న్యూమరేటర్లోకి తీసుకెళ్ళాం. న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం. 1 plus u హోల్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు 1 plus z, 1 plus z whole inverse expansion. ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవుతుంది, 1 plus z కి ఎక్స్పాన్షన్ 1 minus z plus z square minus z cube plus so on. ఇది 1 plus z హోల్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్పాన్షన్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, 1 minus z అంటే మైనస్ z ప్లేస్లో ఎంత ఉంది u by 2 ప్లస్ z స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ u స్క్వేర్ by 4 మైనస్ z క్యూబ్ అంటే మైనస్ z క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ u క్యూబ్ by 8, u క్యూబ్ by 8 ప్లస్ సో ఆన్. ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసాం సిరీస్ని, ఇలా సిరీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేసాం. ఓకే, ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత 1 by 2u మైనస్ ఇక్కడ 1 by 4ని మల్టిప్లై చేశారు. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 1 by 4 మైనస్ u by 8 ప్లస్ u స్క్వేర్ by 16 మైనస్ u క్యూబ్ by 32 ప్లస్ సో ఆన్ వస్తుంది. సో అదే రాశారు, 1 by 4 మైనస్ u by 8 ప్లస్ u స్క్వేర్ by 16 మైనస్ u క్యూబ్ by 32 ప్లస్ సో ఆన్. ఇప్పుడు u ప్లేస్లో z minus 1 అంటే u ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం z minus 1 అని తీసుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో u అంటే ఏం తీసుకున్నాము, z minus 1 అని తీసుకున్నాం. సో z minus 1ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by 2 ఇంటూ z minus 1 మైనస్ 1 by 4 మైనస్ u అంటే z minus 1 by 8 ప్లస్ z minus 1 హోల్ స్క్వేర్ by 16 మైనస్ z minus 1 హోల్ క్యూబ్ by 32 ప్లస్ సో ఆన్.
మనము లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ లో రెసిడ్యూ దేని కోఫిషియంట్ అని చెప్పుకున్నాము? 1/z - a కోఫిషియంట్ అని చెప్పుకున్నాం. 1/z - a. ఏ అంటే ఏంటి? పోల్. ఇక్కడ పోల్ ఎంత? 1. ఇక్కడ పోల్ ఎంత మనకు? 1. మనం అబౌట్ z = 1 కదా లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసింది. లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని అబౌట్ z = 1 అనే కదా మనం చేసింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం రెసిడ్యూ చెప్పుకోవడంలో ఏమని? లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ లో the coefficient of 1/z - a is a residue of that point. సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి? పోల్ ఇక్కడ ఏంటి? 1. పోల్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి? 1. అబౌట్ z = 1 చేసాం కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం దేని కోఫిషియంట్ తీసుకోవాలి? 1/z - 1 కోఫిషియంట్ తీసుకోవాలి. 1/z - 1 కోఫిషియంట్ ని తీసుకోవాలి. 1/z - 1 కోఫిషియంట్ ఎంత? ఇక్కడ 1/2. Therefore 1/2 and hence residue at z = 1 is 1/2. 1/2. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏదైతే థియరీలో చెప్పుకున్నామో, సో థియరీలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? The coefficient of 1/z - a in Lorentz series. In Lorentz series expansion, z = a is a pole of that point. The coefficient of 1/z - a is called residue of that pole అని చెప్పుకున్నాం. అక్కడ z = a. ఇక్కడ ఎంత? 1. మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము? 1. a = 1. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు z - a అంటే ఎంత వస్తుంది? z - 1 అంటే 1/z - 1. దీని కోఫిషియంట్ 1/2 and hence residue at z = 1 is 1/2. z = 1 is 1/2. ఓకే, ఇప్పుడు so now second point, to find residue at z = -1, we expand f of z in Lorentz series in powers of z + 1. In powers of z + 1 అంటే 2 పోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. z = 1, z = -1. సో ఇందాక z = 1 దగ్గర మనం రెసిడ్యూ కనుక్కున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ z = -1. z = -1 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. z = -1 దగ్గర అంటే ఏంటి? మనం లారెంట్ సిరీస్ ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి? ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ z + 1. ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ z + 1 మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఓకే, చూడండి. we have f of z = ఫస్ట్ లో రాసాం కదా, ఇది ఫంక్షన్ 1/2 into 1/z - 1 minus 1/z + 1. this is equal to 1/2 into మనం ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ z + 1 లో రాయాలిగా. అంటే z - 1 ఎలా రాయాలి అప్పుడు? z + 1 - 2 అంటే z - 1ఏగా. సో ఇది z + 1 కాబట్టి దీన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇన్ పవర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? u = z + 1 అని తీసుకోవాలి. z + 1 ని u అని తీసుకోవాలి. therefore 1/2 into 1/u - 2 minus 1/u minus 1/u. సో ఇక్కడ -2 కామన్ తీసాం. -2 కామన్ తీస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ -1/4. -2ను కామన్ తీసి 1/2తో మల్టిప్లై చేసాం. -2 డినామినేటర్లో -2ని కామన్ తీసి 1/2తో మల్టిప్లై చేసాం. అప్పుడు -1/4 into 1/1 minus u/2. దిస్ ఈజ్ 1/2u. -1/4 into ఇక్కడ 1 minus u/2 న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళాం. ఏమవుతుంది? -1 minus 1/2u minus 1/2u. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పాన్షన్ రాయాలి? 1 minus z హోల్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ రాయాలి. 1 minus z హోల్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవుతుంది? 1 plus z plus z square plus z cube plus so on. therefore 1 plus z అంటే u/2 plus z square అంటే u²/4 plus z cube అంటే e³/8 plus so on minus 1/2u minus 1/2u.
ఇక్కడ మళ్ళీ మనం -1/4 ఇంటూ యూ ప్లేస్లో మనం z+1 అని తీసుకున్నాం. u ఈజ్ ఈక్వల్ టు z+1 అని తీసుకున్నాం. సో z+1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z+1/2 ప్లస్ z+1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4 ప్లస్ z+1 హోల్ క్యూబ్ బై 8 ప్లస్ సో ఆన్ -1/2 ఇంటూ z+1 -1/2 ఇంటూ z+1. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ రెసిడ్యూస్ ఎలా చెప్తాము? ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ 1/z+1, ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ 1/z+1. ఇక్కడ 1/z+1 కోఫిషియంట్ చూడండి ఎంత అవుతుంది? -1/2. ఇక్కడ ఉంది కదా 1/z+1 కోఫిషియంట్ ఎంత అవుతుంది? -1/2. therefore residue at z is equal to 1 is -1/2, -1/2. ఓకే, ఇలా మనం లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని యూజ్ చేసి రెసిడ్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే,